एक आम मुलाजम आ जिहड़ा उसकी पेंशन 20 तो 25 हज़ार 30 हज़ार होंदी आ, पर ये जिहड़े MLA MP आ किसी 5 लाख 6 लाख 10 लाख 8 लाख तो वध पेंशन आ कि जिहड़ा खजाना है किसी दे प्यो दा निगा। साडी ही मेहनत साडी ही कमाई साडे तो खोई जा रही है। जिन्हां ने सानू पेंशन तो वांझा किया होया आ ये 5-5 7-7 9-9 पेंशनां लै रहीआं आ। ये पहला देश के इतिहास का पहला पे कमीशन है जिहड़ा कि तनख्वाह बदलने की जगह घट रही है। की 6000 या 8000 नाल की असी गुजारा कर पावांगे। सरकारां उस खजाने नूं लोकां ने खोलण दी बजाय अपनी ऐश प्रस्ती ते जिहड़ा आ खर्च कर रहीआं आ। पुराना पे कमीशन भी जो सरकार ने सानूं दिता है उन्होंने खो के नवा लागू कर रहा जो कि सरासर धक्का है। हंकारी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सिसमा स्थित फार्म का घिराव किया जाएगा। जिथे पिछले काफी लंबे समय तो कैप्टन खिलाफ अध्यापकों का रोस जारी है, उत्थे फगवाड़ा विखे पंजाब राज्य अध्यापक गठजोड़ वालों अध्यापकों का जत्था मोहाली विखे रैली करन नूं रवाना हो रहा है, जिस च उन्हां कैप्टन तो कई मंगां कीतियां ने। इस मौके महिला आगू मीना प्रभाकर ते सविता मैडम ने कहा कि MLA MP आप तां 5-5 लाख पेंशनां लै रहे ने, पर कर्मचारी नूं 25 तो 30 साल की नौकरी करन तो बाद पेंशन की व्यवस्था मौजूद नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारी का संविधानिक हक है, जिसनूं जल्द तो जल्द बहाल किया जाए। उत्थे दूजे पासे दलजीत सैनी रामपाल ने कहा कि पंजाब के मुलाजम इस लंगड़ा 6वां पे कमीशन नूं सिरे तो खारज करते ने। इतिहास विच पहली बार हो रहा है कि पे कमीशन मुलाजम मारू साबित हो रहा है। कच्चे अध्यापकों नूं पक्का नहीं किया जा रहा। उतों दी पे कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी है, जिस च यह लॉलीपॉप दिता जा रहा है कि इस नाल तनख्वाह च वाधा हो रहा है, जबकि यह सरासर गलत है ते ओह यह कदे लागू नहीं होण देणगे। इस नाल अध्यापकों दी तनख्वाह होर घट हो रही ने। इन्नी महंगाई च इन्नी घट तनख्वाह ते अध्यापक किवें जीवेगा। आगुआ ने सख्त चेतावनी दिंदिया कहा कि अगर इन्हां मंगां ते पंजाब सरकार ने हमदर्दी नाल विचार ना करदे होए लागू नहीं कीता तां आउण वालीआं चोणां विच भारी खामियाजा भुगतना पवेगा। मैं सविता पवार अध्यापक यूनियन दे नाल अज इस संघर्ष दे विच शामिल। साडे हक्कां दी लड़ाई साडे मेहनत दी कमाई जो है वो जो हुक्मरान ऊपर बैठे वो खा रहे हैं, वो सानू साडे हक सानू मिलने चाहिए आ। ये जो लंगड़ा पे कमीशन लागू किया है और बड़े बड़े बैनर वड्डी वड्डी एडवरटाइजमेंट लगा दित्तियां गईयां हन कि तनख्वाहां दुगणियां कर दित्तियां गईयां हन, पर देखा जाए तो साडी ही मेहनत साडी ही कमाई साडे तो खोई जा रही है। जो ये झूठा दिखावा ये जो छल फरेब किया जा रहा है, इस दे खिलाफ अज असी जंग लड़न जा रहे हैं। और ये जो साडे कच्चे अध्यापक साडे साथी हैं और बहुत ही लंबे समय तो 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार तनख्वाह लैके किवें घर दा गुजारा करनगे। अज इन्ना महंगाई वध रही है, इन्ना सिलेंडर दा रेट हर एक चीज़ जिथे मर्जी निगाह दौड़ा लो हर एक चीज़ का रेट वधिया होया है। कि 6000 या 8000 नाल की असी गुजारा कर पावांगे। और देखण नूं लोकां विच नुमाइश की जा रही है कि तनख्वाहां दुगणियां कीतियां जा रही हैं, जो कि सरासर झूठ है। अज असी अपने हक की लड़ाई लड़न जा रहे हैं और असी उम्मीद करते हैं कि ये जो लंगड़ा पे कमीशन है इसनूं सोध के साडे हक सानू प्रदान किए जाएंगे और कच्चे अध्यापकों नूं पक्का किया जाएगा। राज अध्यापक गठजोड़ के सद्दे ते अज समूह अध्यापक वर्ग मोहाली विखे रैली करन जा रहा है। साडियां प्रमुख मंगां दे विच इह हन, पिछले लंबे समय तो सिੱਖਿਆ विभाग ਅਤੇ होर कई महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आउटसोर्सिंग ਤੇ ठेके ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ, 5000 6000 8000। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MP MLA ਉਹ ਹਨ ਜੋ 6-6 7-7 8-8 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ 7 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ 8 ਲੱਖ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਢਿੰਡੋਰਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਾਰ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ उसकी पेंशन 20 तो 25 हज़ार 30 हज़ार होंगी आ, पर ये जोड़े MLA MP है किसी 5 लाख 6 लाख 10 लाख 8 लाख तो वध पेंशन है। दूसरी साड़ी खास मंग ये आ पे कमीशन की रिपोर्ट, जो कि एक सानू पे कमीशन एक स्पैशल ग्रेड दिता सी 5वें पे कमीशन ने 24 कैटागरियां, जो कि समाज में
ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਭੱਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3000 ਤੋਂ 4000 5000 ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਧਿਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੰਗੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਮਾ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਆ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ 10-10 15-15 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 25-30 35-35 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ 5-5 7-7 9-9 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਗਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿੰਗਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਣਿਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ, ਰੀਅਲਮੀ, MI ਦੇ ਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦੋ ਨਾਲ ਪਾਓ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਿੰਗਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਗਿਫਟ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸਿੰਗਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੋਬਾਈਲਸ ਗੈਜਟਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 9814 01824 98552 22000।